literally biblical proportions. What you are looking at, if you can make it out there, it could be Noah's Ark. And they're not kidding about this. The one from the Bible is the one I referred to. A team of Christian explorers say that they are 99.9% sure that what they found are parts of the legendary ship beneath snow and volcanic debris near a peak of a mountain in Turkey. Eric Klein is an archaeologist and professor at George Washington University, and he joins us now. Eric, good to have you here. Thank you. So you say, astonishingly to me, because I'm very cynical, even though I would love it to be Noah's Ark. I mean, what could be cooler than that, right? Right. You say that there's a pretty good chance that they did find that this is it. Well, actually, I'm getting more skeptical by the hour. You are? Yes, this is the type of documentation where they've done what we call published by press conference. It should have come out in a scientific journal. It should have been vetted by independent scholars, things like that. And as criticism is growing in newspaper reports and across the blogosphere of what these guys have, they haven't responded yet, and nobody's seen their data. So the longer it remains, the more skeptical I grow. Well, they're claiming that they have carbon-14 dates that date this wood back to 4800 BCE. Where is that carbon-14 dates? Release the data to us. Where's the actual site? They haven't actually said where the site is. I mean, none of this is what a scientific researcher does. So the longer this goes on, the more inclined I am to lump this in the category of pseudoscience or maybe even a hoax. I mean, it's sounding worse and worse for them. I would say the ball is almost in their court now to back up their... Yeah, to prove it, exactly. I just thought it was kind of comical to say they're 99.5% sure that they found Noah's Ark. I mean, that leaves the other Yes. tenths of a percent, I guess, which means maybe it's not. But let me ask you this. Exactly. As you say, these kind of findings have happened before. Is it possible that there would be, that it would still exist? What would you find if you did find it? After all of these years, what might be left of the Ark, Doctor? Yeah, after all of these years, that's part of the problem, is that the Ark, if it ever existed, and of course there's a huge debate as to whether it even existed, but let's say for argument's sake that it did exist, something that's 5,000 years old made out of wood more than likely disintegrated a very long time ago. And even if it did survive, it may well have been converted into something else. I mean, that's an awful lot of wood that would have been used in the Ark, and there's not going to be an awful lot of wood left after Noah lands on his mountain. So I would have thought that he would... It was a big flood, too, don't forget. Absolutely. With the big flood and everything's gone. I would have presumed that he would have dismantled the Ark and we'd be looking for a house or something rather than an Ark. But the chances of finding something made of wood that's that old, unless it's in Egypt where it's preserved by the desert, or unless it's at, say, the bottom of the Black Sea where there's no ocean and there's no organisms to eat the wood. Otherwise, you're going to be hard pressed. You might find someone like Ötzi the Iceman, but to find a huge Ark... Right. Yeah, I'm skeptical. Yeah. Well, at this point, we're gonna keep looking. It sounds like, based on your assessment here. Doctor, good to have you with us, Dr. Klein. Thank you very much. You're welcome. He's in the skeptical category. Yeah. Could you tell? 노아는 500세가 되어서 셈과 함과 야펫을 낳았더라. 6장. 사람들이 지면에서 번성하기 시작하고 딸들이 그들에게서 태어났을 때 하나님의 아들들이 사람들의 딸들이 아름다운 것을 보고 그들이 택한 모든 자를 아내들로 삼으니라. 주께서 말씀하시기를 내 영이 항상 사람과 다투지는 않으리니 이는 그도 육체임이라. 그래도 그의 날들이 120년이 되리라 하시니라. 그 당시에 땅에는 거인들이 있었고 그 후에도 있었으니 즉 하나님의 아들들이 사람의 딸들에게 들어와서 그녀들이 그들에게 자식들을 낳았을 때며 그들은 옛날의 용사들로 유명한 사람들이 되었더라. 하나님께서 사람의 사악함이 세상의 창대해짐과 그 마음의 생각의 모든 상상이 계속해서 악할 뿐임을 보시고 주께서 땅 위에 사람을 지으셨음을 후회하셨으니 그 일이 그의 마음을 비통케 하였더라. 주께서 말씀하시기를 내가 창조한 사람을 지면에서 멸망시키리니 사람과 짐승과 기는 것과 공중의 새들 모두라. 이는 내가 그들을 지었음을 후회함이라 하시니라. 그러나 노아는 주의 눈에서 은혜를 찾았더라. 이것이 노아의 내력이라. 노아는 의인이요 그 당대의 완전한 사람이었으며 하나님과 동행하였더라. 노아가 세 아들을 낳았으니 셈과 함과 야펫이라. 땅도 하나님 앞에 부패하였으니 땅이 폭력으로 가득하였더라. 하나님께서 땅을 보셨는데 보라 그것이 부패되었으니 이는 모든 육체가 땅 위에서 그 행위를 부패시켰음이라. 하나님께서 노아에게 말씀하시기를 모든 육체의 종말이 내 앞에 이르렀으니 이는 땅이 그들로 인하여 폭력으로 가득 찼음이라.
보라, 내가 그들을 땅과 함께 멸망시키리라. 너는 고펠나무로 방주를 만들되 방주 안에 방대를 만들고 역청으로 안팎을 칠할지니라. 이것이 내가 만들 방주의 규격이니 방주의 길이가 300규빗이요 너비가 50규빗이며 높이가 30규빗이니라. 방주에다 창문을 만들되 위로부터 1규빗 되는 곳에서 마무리하고 또 방주의 문은 측면에 내고 아래층, 2층, 3층으로 방주를 만들지니라. 보라, 나 곧 내가 땅 위에 물들로 홍수를 일으켜 생명의 호흡이 있는 모든 육체를 하늘 아래로부터 멸망시키리니 땅에 있는 모든 것이 죽으리라. 그러나 내가 너와는 내 언약을 세우리니 너는 내 아들들과 내 아내와 내 아들들의 아내들과 함께 방주로 들어올지니라. 모든 육체를 가진 모든 생물에서 너는 각기 둘씩 방주 안으로 가져와서 너와 더불어 생명을 보존케 할지니 그들은 수컷과 암컷이라. 새도 그 종류대로 가축도 그 종류대로 땅에 기어다니는 모든 것도 그 종류대로 각기 둘씩 내게 오리니 그것들로 생명을 보존케 하라. 너는 먹는 모든 양식을 내게로 가져다가 내게로 모으라. 그것이 너와 그것들에게 양식이 되리라 하시니라. 노아가 그렇게 하였으니 하나님께서 그에게 명하신 모든 것을 그대로 행하였더라. 7장. 주께서 노아에게 말씀하시기를 너와 내 온 집안은 방주로 들어오라. 내가 이 세대에서 내 앞에 이로운 것을 내가 보았음이니라. 너는 모든 정결한 짐승을 수컷과 암컷 7씩 정결하지 않은 짐승은 수컷과 암컷 2를 내게로 취하며 공중의 새도 수컷과 암컷을 7씩 취하여 온 지면에 그 씨로 살아남게 하라. 이제 7일이 되면 내가 40일 낮과 40일 밤 동안 땅 위에 비를 내려 내가 지은 모든 생물을 지면에서 쓸어버리리라 하시니라. 노아가 주께서 자기에게 명하신 대로 모두 행하더라. 물로 인한 홍수가 땅에 있었을 때 노아는 600세라. 홍수의 물들 때문에 노아가 자기 아들들과 아내와 자기 아들들의 아내들과 함께 방주로 들어갔고 정결한 짐승들과 정결하지 않은 짐승들과 새들과 땅에 기는 모든 것이 수컷과 암컷 2씩 노아에게 나와 방주로 들어갔으니 하나님께서 노아에게 명하셨던 대로더라. 7일 후에 홍수의 물들이 땅에 있었더라. 노아의 생이 600세 되던 해 둘째 달 그 달 17일 그날에 모든 큰 기품의 샘들이 터지고 하늘의 창들이 열렸으니 비가 땅에 40일 낮과 40일 밤을 내렸더라. 같은 날 노아와 그의 아들 셈과 함과 야펫과 노아의 아내와 그 아들들의 세 아내들이 다 함께 방주로 들어가니라. 그들과 모든 짐승들이 그 종류대로 모든 가축이 그 종류대로 땅 위를 기는 모든 기어다니는 것들이 그 종류대로 모든 새 즉 각종 새가 그 종류대로 생명의 호흡이 있는 모든 육체는 2씩 노아에게 나와서 방주로 들어가니라. 들어간 것들은 모든 육체의 수컷과 암컷이라. 하나님께서 그에게 명하신 대로 들어가니 주께서 그를 안에 넣고 닫으시니라. 땅에 홍수가 40일 동안 있은지라. 물이 불어나서 방주를 띄우니 방주가 땅 위로 들리더라. 물이 널리 퍼져 땅 위에 크게 불어나니 방주가 수면을 떠다니더라. 물이 땅 위에 심히 널리 퍼지니 온 하늘 아래 모든 높은 산들이 잠기더라. 물이 15규빗 높이로 오른지라. 산들이 잠겼고 땅에서 움직이는 모든 육체가 죽었으니 곧 새와 가축과 짐승과 땅에 기어다니는 모든 기는 것들과 모든 사람이라. 마른 땅에 있는 모든 것 중에서 코로 생명의 호흡을 하던 모든 것은 죽었더라. 지면에 있는 모든 생물이 멸망하였으니 곧 사람과 가축과 기어다니는 것들과 하늘의 새들이라. 이들은 땅에서 멸절되었으나 오직 노아와 그와 함께 방주에 있던 자들만이 살아남았더라. 물이 150일 동안 땅 위에서 차고 넘치더라. 8장. 하나님께서는 노아와 그와 함께 방주 안에 있는 모든 생물들과 모든 가축들을 기억하사 하나님께서 땅 위에 바람을 지나가게 하시니 물이 줄어들더라. 깊음의 샘들과 하늘의 창들도 닫히고 하늘에서 내리던 비도 그치니 물이 계속해서 땅에서 물러가고 150일이 지난 후에는 물이 줄어들어서 7째 달 그 달 17일에 방주는 아라랏 산지 위에 멈췄더라. 물이 10째 달까지 계속해서 줄어들어 10째 달 즉 그 달의 첫날에 산지의 봉우리들이 보였더라. 40일의 마지막 날에 노아가 자기가 만든 방주의 창문을 열고 까마귀 한 마리를 내보냈더니 땅에서 물이 마를 때까지 그 까마귀가 왔다 갔다 하더라. 그가 또 비둘기 한 마리를 내보내어 물이 지면에서 줄어들었는가를 알고자 하더라. 그러나 비둘기가 온 지면에 물이 있으므로 발로 앉을 자리를 찾지 못하고
방주에 있는 노아에게로 돌아왔더라. 그때 그가 손을 내밀어 비둘기를 붙잡아 방주 안으로 자기에게 잡아들이더라. 그가 또 7일을 기다리다가 다시 방주에서 비둘기를 내보냈더니 그 비둘기가 저녁 때 그에게로 돌아왔는데 보라, 그 입에 물어뜯은 올리브 잎사귀가 있는지라. 이에 노아가 물이 땅에서 줄어든 줄 알았더라. 또 7일을 기다리다가 그 비둘기를 내보냈더니 그에게로 다시는 돌아오지 아니하였더라. 601년 첫째 달, 그 달의 첫날에 물이 땅에서 마른지라. 노아가 방주의 덮개를 치우고 보니 보라, 지면이 말랐더라. 둘째 달, 그 달의 27일에 땅이 말랐더라. 그러므로 하나님께서 노아에게 일러 말씀하시기를 너는 내 아내와 내 아들들과 내 아들들의 아내들과 함께 방주에서 나가서 너와 함께한 모든 육체의 생물들, 즉 새와 가축과 땅 위에 기어다니는 모든 기는 것들을 이끌어내라. 그들이 땅에서 풍성히 생육하고 다산하며 땅에서 번성하리라 하시더라. 노아가 자기 아들들과 자기 아내와 자기 아들들의 아내들과 함께 나가고 모든 짐승과 모든 기어다니는 것들과 모든 새와 땅에서 기는 것은 무엇이나 그 종류대로 방주에서 나갔더라. 노아가 주께 제단을 쌓고 모든 정결한 짐승과 모든 정결한 새 가운데서 취하여 제단에 번제를 드리더라. 주께서 그 향기를 맡으시고 주께서 그 마음속으로 말씀하시기를 내가 다시는 사람으로 인하여 땅을 저주하지 않으리니 이는 사람의 마음의 상상이 어려서부터 악함이라. 내가 다시는 내가 행한 것과 같이 살아있는 모든 것을 죽이지 아니하리라. 땅이 있는 동안에는 씨 뿌리는 시기와 추수하는 시기와 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 그치지 아니하리라 하시더라. 9장. 하나님께서 노아와 그의 아들들에게 복을 주시며 그들에게 말씀하시기를 다산하고 번성하여 땅을 다시 채우라. 너희를 두려워함과 너희를 무서워함이 땅의 모든 짐승들과 공중의 모든 새들과 땅 위에서 움직이는 모든 것들과 바다의 모든 고기들에게 미치리니 그들이 너희 손에 넘겨졌음이라. 살아서 움직이는 모든 것은 너희에게 먹을 것이 되리라. 내가 모든 것을 푸른 채소같이 너희에게 주었느니라. 그러나 고기를 그 생명과 더불어 즉 그 피째 먹지 말지니라. 내가 반드시 너희 생명의 피를 찾으리니 모든 짐승의 손과 사람의 손에서도 내가 그것을 찾을 것이며 모든 사람의 형제의 손에서도 내가 그 사람의 생명을 찾으리라. 사람의 피를 흘리는 사람은 사람에 의해서 자기의 피도 흘려지게 되리니 이는 주께서 하나님의 형상대로 사람을 지으셨음이라. 너희는 다산하고 번성하며 땅을 가득 채워 그 안에서 번성하라. 자, 여러분 대홍수로 인해서 지구상에 살고 있던 모든 육지동물과 사람은 다 죽었어요. 그렇죠? 근데 홍수 직전에 지구상에 살고 있던 사람이 몇 명 정도였을까? 요거 계산해 본 사람 별로 없어요. 그렇죠? 근데 성경 창세기에 보면 독보가 나오거든요. 이 독보를 통해서 충분히 추정해서 계산이 가능해요. 여러분 창세기에 독보가 이름만 나오는 게 아니라 몇 살에 누구를 낳았고 그 후 몇 년 살았다 이게 다 나오거든요. 이렇게 자세한 기록을 주님께서 우리에게 남겨주신 이유가 뭘까요? 인구 계산해보라고. 물론 여러 가지 다른 목적들이 많지만 인구 계산 가능하다 뭐 이런 겁니다. 그래갖고 아담의 후손들이 대홍수 때까지 몇 명으로 불어났겠느냐 하는 거예요. 여러분 이 대홍수는 아담 창조 후 1656년에 있었거든요. 그럼 아담의 자손들이 1600년쯤 지났을 때 몇 명까지 불어났겠느냐 하는 거예요. 자, 직접 계산 안 해보신 분들이 계실 테니까 그냥 추정을 해보세요. 느낌 가는 대로. 몇 명 정도 홍수 직전에 지구상에 살았을까요? 100만 명? 1000만 명? 여러분 이건요. 여러분 머리로 계산이 안 되고 계산기 두들겨 보면 알아요. 몇 가지 합리적인 가정을 해가지고 그래갖고 이제 하면 되는데 여러분 지금 현재 세계 인구가 몇 명 정도인지 혹시 아시나요? 관심 좀 가져주시면 감사하겠습니다. 2021년 6월 26일 통계, 지난달쯤의 통계예요. 78억 7,496만 5,732명. 물론 이렇게까지 정확할 수는 없어요. 그렇죠? 예, 정글에 깊은 곳에 사는 사람 어떻게 그 숫자 파악을 하겠어요? 그러니까 뭔가 대충 기준을 잡은 다음에 인구 증가나 이런 속도를 고려해서 추정하는 거죠. 근데 어쨌거나 지금 현재 80억 가까운 인구가 지구상에 살고 있습니다. 대략. 어마어마하죠.
그럼 이제 대홍수 때는 몇 명 정도였겠느냐? 계산을 해보면 아는데, 여러분, 지금 현재 세계 인구가요, 40년이 안 돼서 2배 정도로 늘어납니다. 근데 과거에는 조금 느려서 50년마다 2배 정도라고 한번 계산을 해보자고요. 그게 무슨 말이냐면, 처음에 두 사람이 50년 후에 4명 되고 100년 후에 8명 되는 거예요. 여러분, 이 숫자는요, 태어나는 사람, 죽은 사람 다 고려해서 그때 살고 있는 사람의 숫자예요. 그래서 이런 식으로 쭉 늘어나잖아요. 그럼 이 대홍수는요, 창조 후 1656년에 있었던 일이라 그랬죠. 그래서 이런 속도로 쭉 늘어나면 1650년 지났을 때 170억으로 늘어나요. 170억. 그러니까 홍수 직전의 세계 인구는 이 계산에 의하면 170억일 수도 있다는 거예요. 그렇지만 뭐 이때 당시에 아이를 몇 살부터 낳았으며 몇 년 동안 낳았겠느냐, 또 자주 낳았겠느냐, 아니면 띄엄띄엄 낳았겠느냐, 조건마다 좀 다르거든요. 그렇지만 이때 당시에는 장수했던 시절이에요. 그런 걸 감안한다면 이보다 더 많을 수도 있어요. 아주 적게 잡아도 적어도 1억 이상은 있었을 수 있어요. 그렇죠? 그러니까 엄청나게 많은 사람들이 있었는데 몇 명 빼고 다 죽었다고요? 8명 빼고 다 죽었어요. 여러분 이렇게 생각하시면 쉽습니다. 지금 당장 전 세계에 홍수가 나서 지금 현재 79억 정도 되는 인구가 한꺼번에 다 죽는 거예요. 그리고 8명만 살아남는 거예요. 오늘 여기 참석하신 분들만 살아남는 거예요. 서로 축하해 주세요. 축하합니다. 나머지 분들은 다 돌아가신 거예요. 다들 살아남으려면 153 쉴터교회로 오시기 바랍니다. 그러면 이제 2단 되는 거예요. 그렇죠? 근데 여러분 이 대홍수 사건은 아담 창조 이후로 예수님 재림하실 때까지 인류 역사 중에 물리적으로 가장 큰 규모의 사건이었어요. 어떤 분이 여기다가 그런데 왜 인간 화석이 발견되지 않는 걸까요? 이렇게 질문하셨는데요. 여러분 실제로 인간 화석들이 여기저기서 발견됩니다. 대홍수 이전 사람들의 뼈라고 추정되는 것들이 발견돼요. 그래서 여러분 아까 그 그랜드 캐니언의 퇴적층이 고생대 퇴적층이라고 그랬잖아요. 그리고 또 중생대 퇴적층, 그게 다 홍수 전반부, 홍수 후반부 퇴적층들이라고 보고 있거든요. 근데 바로 그 중생대 퇴적층 속에서 사람의 뼈들이 발견돼요. 실제로. 그래서 홍수 이전 시대 사람들의 뼈일 거라고 추정이 되고 있습니다. 그런데 왜 그거는 대대적으로 매스컴에 발표가 안 되느냐? 안 되는 이유가 뭐냐면요. 진화론을 믿는 대부분의 학자들은요. 사람과 원숭이의 중간쯤 되는 뼈가 발견돼야만 좋아하지. 사람의 뼈나 원숭이 뼈는 진화론의 증거가 아니잖아요. 그러니까는 사람의 뼈가 발견되는 것은 그다지 관심 있어 하지 않아요. 그래서 매스컴에 별로 안 나오는 거예요. 자, 기왕 오늘 그 숫자 계산을 했으니까 그 다른 숫자 계산 하나를 좀 더 보여드릴게요. 여러분 아까 대홍수가 지금부터 몇 년 전이라고 그랬죠? BC, 여러분 아주 외우기 쉽습니다. BC 2345년. 그러니까 2345예요. 2345. 그러니까는 좀 전에 표에서 여기 이 표가 있군요. 자, 보세요. BC 2345년에 홍수가 시작됐거든요. 예. 그런데 지금 현재는 2021년이죠. 그럼 이거 두 개를 합치면 되죠. 그렇죠? 그러면 합치면은 4366년이거든요. 6년인데, 여러분, BC 1년과 AD 1년 사이에는 0년이 없어요. 그래서 1년을 빼줘야 돼요. 그래서 어쨌거나, 그건 큰 문제는 아니고, 지금부터 4365년 전에 대홍수가 있었다는 거예요. 요 계산이 맞다면.
그러니까 대략 4,500년 전쯤이라고 치자고요. 그렇다면 이제 무슨 계산을 좀 할 필요가 있냐면, 그럼 대홍수 때 살아남은 8명의 후손들이 점점 인구가 증가해서 지금 현재 80억 정도 인구가 된 거죠. 몇 년 만에? 4,300년 정도 만에. 그렇죠? 근데 그게 과연 현실적이냐 하는 거예요. 그러니까 그렇게 짧은 기간 내에 80억 정도로 늘어날 수 있겠느냐 하는 겁니다. 자, 일반 사람들은 가능하다고 생각할까요? 불가능하다고 생각할까요? 불가능하다고 생각해요. 왜냐하면 진화론에서 인간이 출현한 때가 지금부터 몇십만 년 전이라고 하거든요. 그러니까 몇십만 년 전에 출발해서 지금 80억이 된 거라고 여기기 때문에 4,500년 만에 그렇게 큰 숫자로 불어날 수 없을 거다라고 생각을 해요. 근데 가능한지 불가능한지는 계산해봐야 알아요. 그렇죠? 예. 그래서 이제 그 부분에 대한 계산을 좀 보여드리려고 하는데, 일단 창세기 10장 32절 함께 읽겠습니다. 시작. 홍수 이후에 이들로 말미암아 땅에서 민족들이 나뉘었더라. 그러니까 지금 지구상에 살고 있는 모든 사람들의 조상은 노아의 가족들이다. 그 말이에요. 자, 그리고 대홍수가 있었던 때가 지금부터 4,300년 전쯤이거든요. 근데 이 짧은 기간 내에 80억으로 늘어날 수 있느냐 하는 문제예요. 여러분, 이 세계 지도인데 이 빨간색이 뭘 의미하냐면 인구 밀도입니다. 그러니까 얼마나 많이 몰려 살고 있나. 그럼 여기가 제일 바글바글해요. 그렇죠? 그 와중에 여러분이 살고 있기 때문에 힘드신 거예요. 1994년도 인구 밀도 그림입니다. 자, 방금 말씀드린 대로 세계 인구는 지금 80억 가까이 돼 있고요. 인구 증가 속도는 40년 정도 만에 2배로 늘어나요. 자, 그럼 이제 우리가 뭘 계산해 볼 거냐면, 이건 참고로, 여러분 이것은 인구 밀도가 아니라 인구 증가 속도예요. 그러니까 인구 증가가 어느 지역이 빠른가 하는 거예요. 아무래도 저개발 국가들이 빨라요. 잘 발전한 나라에서는 인구 증가라기보단 인구 감소 현상이 나타나고 있죠. 근데 전 세계적으로 볼 때는 인구가 증가하고 있어요. 그러니까 선진국에서 아무리 적게 나봤자 소용없어요. 저개발 국가에서 단뜩 나와갖고 이민 오거든요. 그렇죠? 그러니까 지구 전체 평균으로 보면은 인구는 계속 증가하게 돼 있어요. 자, 그렇게 되는데, 여러분 진화론에서는요, 현생 인류, 그러니까 현재 지구상에 살고 있는 사람들의 가장 직접적인 조상들이 50만 년 전쯤에 지구상에 출현했다라고 보고 있어요. 그럼 그때 적어도 2명 이상의 조상이 있었어야 되겠죠? 남자 하나, 여자 하나 이상은 있어야 자손이 퍼지잖아요. 그럼 그때 2명이 50만 년 지나는 동안 78억으로 늘어났다는 게 진화론적인 관점이에요. 그렇죠? 근데 성경에서는 대홍수가 4,500년 전쯤 있었다는 거죠. 그때 8명 살아남은 사람이 4,500년 만에 78억 됐다는 주장이죠. 자, 여러분 이 두 가지 주장 중에 어느 쪽이 그럴듯해 보이시나요? 잠시 신앙심 내려놓으시고, 예, 여러분 대부분의 일반 사람들은요, 수십만 년 전쯤에 출발했다고 봐야 78억 인구가 해결될 거다. 이해가 될 거다라고 생각해요. 그러니까 이제 긴장만 하지 말고 계산해보자는 거죠. 4,365년 만에 8명이 80억 될 수 있겠냐? 이겁니다. 여러분 인구는 기하급수적으로 증가한다라는 말 들어보셨죠? 그래서 2명이 4명 되고 4명이 8명 되는 거예요. 2명이 4명, 4명이 6명 되는 게 아니라, 왜냐하면 요 2명이 또 4명 되잖아요. 그렇죠? 그러니까 있는 거에 비례해서 늘어나니까요, 무섭게 늘어나요. 그래갖고 그래프로 보면은 이렇게 직선적으로 늘어나는 게 아니라 이런 식으로 가파르게 올라갑니다. 쉽게 얘기하면 은행 복리 늘어나듯이 늘어나요. 은행에서 복리로 이자 주면 너무 좋겠죠? 자, 먼저 진화론부터 검토해 보겠습니다. 여러분, 진화론에서 인구가 아주 천천히 늘어났다고 가정해 보겠습니다. 그게 뭐냐? 500년마다 2배. 여러분, 500년마다 2배면 빠른 거예요? 느린 거예요? 근데 얼만큼 느린 건지는 감이 안 잡히시죠? 예를 들어 이런 거예요. 여러분, 조선이 500년이었죠?
이시조선 500년 이렇게 표현하잖아요. 조선 시작될 때 남녀 한 쌍 두 사람이 조선 끝날 때 4명 됐다는 뜻이에요. 빠른 거예요, 느린 거예요? 이건 느려도 비현실적으로 느린 거예요. 아마도 그 집안은 대대로 역적 집안이었을 거예요. 그래서 자기 식구 좀 숫자 늘어나면 역적 모의했다가 발각되는 바람에 삼족을 멸하는 멸문지화 중에 뒷문으로 애기 하나 도망가고, 그렇죠? 그 다음에 또 도전했다가 이번에는 담 너머로 애기 하나 겨우 하나 살아남고, 이런 식으로 아주 기구한 운명을 겪어야만 500년 만에 겨우 2배로 늘어날 거예요. 그렇죠? 근데 어쨌든 그렇게 느리게 늘어났을 때 처음에 두 사람이 500년 후에 4명 되는 거예요. 1000년 후에 8명 되겠죠? 그럼 이런 식으로 2, 4, 8 이러면은요, 이걸 수학적으로 표현하면 2의 1승, 2의 2승, 2 곱하기 2, 또 2 곱하기 2 곱하기 2, 그게 8이잖아요? 그런 식으로 요 위에 지수가 하나씩 늘어나는 거예요. 그럼 5000년이 지나면 500년에 10배죠. 그러면 이게 10번 깡총깡총 뛰면 2의 11승이 되겠죠. 그럼 50만 년은 2의 n승이 되겠죠. 요 n값 찾아내면 되겠죠. 그러니까 우리는 이진법에 약하니까 10진법 숫자로 바꿔줘야 이해가 되죠. 그래서 2의 n승은 10의 k승명에 요 k값을 찾아내면 되거든요. 벌써 기절한 분들이 50%예요. 자, 그러면 2의 n승은 10의 k승명을 풀면 돼요. 그래서 요 k값을 찾아내면 되는데, 이걸 어떻게 풀어야 되죠? 잘 풀면 돼요. 자, 여러분 이걸 풀려면 제가 다음 말을 하는 순간 여러분 머리에서 주관하실 거예요. 양변의 로그를 취하면. 예, 이제 여기서 80% 기절하셨어요. 여러분 로그를 붙이면 요 위에 있는 지수가 앞으로 튀어나오거든요. 그래서 n 로그 2는 k 로그 10. 하여튼 그래요. 지금부터 이해가 안 되시는 분들은 이해를 하려고 그러지 마시고 그냥 분위기를 감상해 주세요. 예. 자, 근데 여러분 로그 10은 그냥 1이거든요. 그래서 얘는 있으나 마나예요. 그럼 여러분 드디어 k 값을 찾을 수 있어요. 여러분 k는 n 로그 2거든요. 그럼 n 값과 로그 2 값을 알면 돼요. 이 n 값은 뭐냐면 500년마다 지수가 1씩 늘어나죠. 그러면 50만 년이 500년의 몇 배인지 알면 되겠죠. 그래서 50만 년을 500으로 나눴더니 1000이라는 숫자가 나오니까 n 값은 찾았어요. 1000이에요. 자, 그 다음에 이제 n 값을 찾았고 로그 2 값을 찾아야 되죠. 이 로그 2 값은 표에 나오거든요. 그래서 이 로그 2 값을 찾았더니 0.30 너덜너덜 이렇게 돼 있어요. 그러니까 0.3이라고 대충 보자고요. 그러면 1000에다가 0.3을 곱하면 300이 나왔거든요. 대충. 여러분 드디어 우리가 k 값을 찾은 거예요. k 값이 300이에요. 그러면 10의 몇 승? 10의 300승. 자, 여러분 이게 무슨 말이냐면 진화론이 맞다면 50만 년 전에 두 사람이 500년마다 2배라는 아주 느린 속도로 인구가 천천히 늘어나도 지금 현재 지구상에 살고 있어야 되는 사람의 숫자가 10의 300승명이어야 된다 그 말이에요. 근데 여러분 10의 300승명이라는 숫자가 감이 안 잡히시죠? 저도 사실 감이 안 잡히는데 이 10의 300승이라는 숫자가요. 어떤 수냐면 일자 하나 쳐놓고 동그라미를 300개를 친 숫자예요. 여러분 이게 여러분 동그라미를 300개를 친 숫자가 10의 300승명이거든요. 여러분 지금 현재 세계 인구를 대충 100억이라고 보면은요. 그게 10의 10승이에요. 그러면 10의 300승은 10의 10승의 몇 배일까요? 그랬더니 어떤 분이 30배요. 이러더라고요. 그리고 또 어떤 분은 10의 30승 배요. 아니에요. 10의 290승 배예요. 그러니까 여러분 이 10의 300승이라는 숫자는 정말로 비현실적인 숫자예요. 그래서 저도 이제 공학을 공부했기 때문에 이 10의 300승이라는 숫자가 얼마나 큰 숫자인지 감이 좀 이제 공학을 했는데도 불구하고 감이 안 잡혀갖고 이 느낌을 좀 가져보려고 어느 날 복잡한 계산을 좀 했어요. 이게 무슨 계산이냐면 예를 들어 이런 거예요. 여러분 사람을 모아서 지구만한 덩어리를 만든다고 생각을 해본 거예요. 또는 거꾸로 지구만한 공 속에다가
사람을 집어넣으면 몇 명 들어가나 요걸 계산해 본 거예요. 요거 좀 만화적으로 표현하면 사람을 모아서 지구만한 경단을 만들려면 몇 명 필요한가. 그러면 여러분 지구 부피를 구한 다음에 한 사람의 몸의 부피로 나누면 몇 사람인지 나오겠죠. 지구 부피 구하려면 반지름을 알면 되거든요. 지구 반지름은 6,370km예요. 근데 이 반지름을 알면 부피를 구하는 공식이 그 유명한 3분의 4 파이 r 3승이에요. 공과분들은 더 이상 이해하려고 하지 마세요. 그럼 이 R 값이 반지름이거든요. 그럼 이 6,370을 여기다 집어넣으면 지구의 부피가 나와요. 그래서 그걸 계산한 결과가 지구의 반지름을 알기 때문에 부피를 계산했더니 1 곱하기 10의 12승 세제곱킬로미터예요. 그런데 한 사람의 부피를 또 알아야 되겠죠. 근데 우리 몸은 좀 복잡하게 생겼잖아요. 그래서 제가 좀 단순하게 계산했어요. 키, 어깨 너비, 가슴 두께를 곱하면 제가 들어갈 관 사이즈가 나와요. 직육면체에. 그거를 한 사람의 부피라고 가정을 한 거예요. 그래서 계산해 봤더니 0.1156 세제곱미터예요. 그러면 요 값으로 이걸 이 지구 부피에서 한 사람 부피를 나누면 되겠죠. 그랬더니 몇 명이 필요하냐면 10의 22승명 정도가 필요해요. 그러니까 9 곱하기 10의 21승인데 요게 10이라고 본다면 요게 1승이 더 추가되거든요. 10의 22승명. 근데 여러분 저 10의 22승명이 어떤 수냐면요. 여러분 우리 지구가 속해 있는 은하계가 있거든요. 은하? 밤하늘에 은하수 있죠. 그 별들의 집단인데 지구는 은하 중심에서 3만 광년 떨어진 곳에 있어요. 근데 어쨌거나 우리 은하 내의 별의 개수가 1000억 개쯤이라고 봐요. 그게 10의 11승이에요. 근데 우주 안에는 이런 은하가 또 1000억 개쯤 있다고 추정하고 있어요. 그래서 이 우주 안에 있는 별의 숫자가 10의 22승계쯤이라고 보고 있어요. 그러니까 사람을 이 우주 안에 별의 숫자만큼을 모으면 지구만한 덩어리가 되는 거예요. 그게 10의 22승이에요. 근데 300승 되려면 멀었죠? 그래갖고 제가 이번에 무슨 계산을 해봤냐면 태양이에요, 태양. 그러면 태양의 반지름은 지구 반지름의 100배예요. 그럼 이걸 부피로 따지면 세배곱 해야 되기 때문에 100만 배. 그러니까 지구를 100만 개 모으면 태양만해져요. 그래서 태양만한 공을 만들어 놓고 거기다가 사람을 집어넣으면 몇 명 들어가는가 계산을 해본 거예요. 그랬더니 10의 28승명 들어가요. 아직도 300승 되려면 멀었죠? 그래갖고 이건 태양 갖고도 안 되는 숫자구나. 그래갖고 이번에는요 태양계. 태양계가 뭐예요? 태양이 중심에 있고 수, 금, 지, 화, 목, 토, 천, 해, 명. 명왕성을 최근에 빨리 뺐긴 했지만 어쨌든 명왕성까지를 반지름으로 하는 거대한 우주공을 만들어 놓고 사람을 집어넣었더니 10의 39승명 들어가요. 아직도 한참 남았죠? 그래갖고 안 되겠구나. 이번에는 1광년. 여러분 저희 광년이라는 용어가 뭐냐면 이게 미친 여자다 이런 뜻이 아니고요. 광년이 뭐냐면 이 빛광자에 1년, 2년 할 때 그 연수란 뜻이거든요. 빛의 속도로 1년을 간 거리. 근데 여러분 빛의 속도는요. 1초에 30만 킬로미터를 가요. 무슨 말이냐면 째깍 하는 사이에 지구를 7바퀴 반을 돈다는 뜻이에요. 근데 그런 빛의 속도로 1년 동안을 간 거리가 1광년이에요. 근데 그런 정도 거리에 우주공을 만들어 놓고 거기다가 사람을 집어넣어 봤더니 10의 49승명 들어가요. 그래도 멀었죠? 그래갖고 우리 은하계. 여러분 우리 은하가 지구가 속해 있는 요 은하가 반지름이 5만 광년이거든요. 빛의 속도로 5만 년을 가야 돼요. 지구는 3만 광년쯤 떨어진 곳에 있어요. 근데 이런 은하만한 공을 만들어 놓고 거기다 사람을 집어넣었더니 10의 64승명 들어가요. 아직도 멀었죠? 자, 이 시점에서 계속 계산할까요 말까요? 안 하는 게 낫겠죠? 이미 벌써 포기하셨죠? 여러분 우리 은하만한 곳에다가 사람을 꽉꽉 채워 넣어도 10의 64승명이기 때문에 10의 300승명이라는 숫자는 현실적인 숫자예요? 지극히 비현실적인 숫자예요? 지극히 비현실적인 숫자예요. 근데 진화론이 맞다면 50만 년 전에 두 사람이 500년마다 2배라는 지극히 느린 속도로 천천히 늘어나도 지금 현재 지구상에 살고 있어야 하는
사람의 숫자가 10의 300승이에요. 그러니까 우리가 너무나 쉽게 몇십만 년을 얘기하지만 인류 기원 연대로 몇십만 년이라는 그 연도는요, 비현실적인 연도예요. 자, 그에 반해서 이번엔 성경을 한번 분석해 보자고요. 여러분, 성경에서는 지금부터 4,500년 전쯤 8명 살아남았고 그 사람들이 여기 70억이라고 써있는데 80억이라고 보세요. 네, 뭐 큰 차이는 없습니다. 됐다는 거잖아요. 그러면 이걸 좀 쉽게 하기 위해서 2명이 10억 되는 걸 먼저 계산해 놓고 8명에서 50억 정도 되는 거를 고려하면 돼요. 그러면 자, 2의 1승, 2의 2승, 2의 3승에서 2의 m승이 됐을 때가 100억이라고 보자고요. 근데 100억은 10의 10승이거든요. 그러면 2의 m승은 10의 10승 해놓고 요 m값을 구하면 되겠죠. 그럼 이거 어떻게 풀면 된다고요? 잘 풀려면 어떻게 해야 된다고요? 양변 로그를 붙이면. 그러면 로그를 붙이면 지수는 앞으로 튀어나온다 그랬죠. 그래서 m 로그 2는 10 로그 10인데 로그 10은 있으나 마나라 그랬죠. 그럼 얘 지우고 나면 여러분 드디어 m 값을 구할 수 있는데 10을 로그 2로 나누면 되죠. 근데 로그 2는 0.30 너덜너덜이라 그랬죠. 그러면 10을 0.3 정도로 나누면 33이 나왔거든요. 자, 여러분 드디어 m 값을 구했어요. m 값은 33이에요. 무슨 말이냐? 처음 두 사람이 2배씩 몇 번을 뛰면 33번을 뛰면 100억이 되는 거예요. 근데 우리는 지금 2명에서 100억을 구하려는 게 아니라 8명에서 50억 정도를 구하려는 거죠. 그럼 몇 번을 빼주면 돼요? 한 번, 두 번, 이쪽에서 한 번. 그렇죠? 그럼 3번 빼주면 되겠죠? 그러면 33번에서 3번을 빼주면 30번이죠. 자, 이게 무슨 말이냐? 대홍수 때 살아남은 8명이 2배씩 몇 번을 뛰면 30번을 뛰면 50억 되는 거예요. 근데 그 30번을 몇 년 만에 뛰어야 돼요? 4,500년 만에 30번을 뛰어야 되죠. 그럼 한 번 뛸 때마다 몇 년? 150년. 자, 그럼 무슨 말이에요? 대홍수 직후부터 평균 150년마다 2배씩 늘어나면 지금 현재 세계 인구와 비슷해진다. 그 얘기예요. 자, 그럼 이제 보세요. 그럼 150년마다 2배면 아까 조선이 500년이라 그랬죠. 그죠? 그러면 처음에 조선 초에 두 사람이 150년 후에 4명 되는 거죠. 300년 후에 8명 되는 거죠. 450년 후에 16명 되는 거죠. 근데 거기서 50년쯤 지났으니까 조금 더 늘어나서 20명쯤 됐다고 치자고요. 여러분, 조선 초기에 두 사람이 조선 끝날 때 20명 된다. 빠른 거예요? 느린 거예요? 아주 느린 거죠. 여러분, 요즘이야 아이를 적게 낳아서 그렇지 지금부터 100년 전쯤만 하더라도요. 그죠? 가족 계획 안 하고 그냥 하늘이 주는 대로 낳았으면 두 사람 결혼해서 100년만 지나도 수십 명으로 늘어나는 거 아시죠? 그러니까 여러분 500년 만에 10배 늘어났다는 것은 아주 느린 속도예요. 근데 이렇게 천천히 늘어나도 8명이 100억 정도 되는 데는 몇천 년밖에 안 된다는 거예요. 그러니까 이제 보세요. 진화론이 맞다면 50만 년 전에 2명이 500년마다 2배라는 아주 느린 속도로 늘어나도 지금 현재 세계 인구는 몇 명 돼 있어야 돼요? 10의 300승. 그럼 만약에 500년마다 2배가 아니라 50년마다 2배라고 하면은 이 지수가 10배는 뛰어요. 그렇죠? 넉넉하게 봐줘서 500년마다 2배라고 해줬는데도 이 정도니까. 근데 성경에서 4,500년 전쯤 대홍수 직후 8명이 평균 몇 년마다 2배? 150년마다 2배라는 아주 느린 속도로 늘어나도 현재 세계 인구가 설명이 된다 안 된다? 되고도 남는다. 여러분, 제가요 이렇게 구체적으로 계산해 보기 전까지는 학교에서 가르치는 진화론의 설명이 그럴듯했어요. 그리고 성경에서 주장하는 몇천 년 전의 대홍수는 신화처럼 여겨졌어요. 이건 억지다. 근데 계산을 구체적으로 이렇게 해고났더니요 오히려 성경이 현실적이에요. 진화론적 주장은 소설도 너무 갔어요. 공상과학 소설을 벗어나서 너무나 허황된 소설이에요. 여러분, 인류의 역사는 절대로 길지 않아요. 여러분, 가장 객관적이고 합리적인
근거가 수학적 근거잖아요. 그렇죠? 그러니까 여러분, 대홍수 이후 4,500년 정도 만에 지금 현재 세계 인구로 불어나는 것은요, 너무나 당연합니다. 오히려 왜 이렇게 천천히 늘어났나 할 정도로 느리게 늘어나도 이렇게 되는 거니까, 왜 이렇게 150년마다, 왜 평균 150년마다 2배일까요? 사람들이 끊임없이 전쟁을 하면서 죽이면서 늘어났으니까. 그렇죠? 그래서 대홍수 이후에 현재 인구로 증가하는 일은 너무나 당연한 현실적인 것이다. 여러분 아까 그 진화론을 다른 관점에서 검토해 볼게요. 여러분 여기가 50만 년 전이고요. 여기가. 그럼 여기가 현재라고 보자고요. 그럼 이제 이걸 10토막을 내면은 요 한 토막이 5만 년이겠죠. 그리고 요 한 토막을 다시 10분의 1 토막을 10토막을 내면은 요 하나가 5천 년이겠죠. 그렇죠? 근데 여러분 아까 두 사람을 가만히 내버려 두면 5천, 아까 요서부터 여기까지 4,500이니까 요서부터 여기까지는 5천 년쯤 되겠죠. 그러니까 여러분 한 쌍에 어울리는 남녀를 가만히만 내버려 두면 5천 년 만에 100억 정도 되는 거예요. 그러니까 어떤 남녀가 연애하고 있으면 방해하지 마세요. 그 한 쌍을 가만히 내버려 두면 100억의 조상이 돼요. 근데 어쨌거나 그러면 여러분 보세요. 50만 년 전에 이제 출발을 하는 거예요. 요 작은 한 칸이 5천 년이라고 그랬죠. 요걸 좀 확대시킨 게 요게 5천 년이에요. 그럼 처음에 두 사람을 가만히 내버려 두면 5천 년 만에 100억으로 늘어났겠죠. 근데 늘어난 상태에서 계속 유지될 수는 없죠. 가만히 놔두면 더 늘어날 테니까. 그럼 여기서 한번 멸종해야 되겠죠. 멸종한 다음에 간신히 두 사람 또 살아남았어. 그 두 사람이 또 5천 년만 놔두면 또 얼마로 늘어나요? 100억. 그럼 이걸 몇 번 반복해야 돼요? 100번이죠. 그렇죠? 여기에 10번이니까 10번, 10번 하면은 10번을 또 10배 하면 100번이죠? 그러니까 그럼 100억 늘어났다가 멸종, 100억 늘어났다가 멸종, 100억 늘어났다가 멸종을 100번 반복해야 돼요. 그래야 지금 현재 세계 인구를 설명할 수 있어요. 그럼 그동안 100억 멸종했던 그 많은 뼈들 다 어디 갔어요? 말도 안 되죠. 그렇죠? 그러면 이런 속도로 증가하는 게 아니라면 어떻게 다르게 그 계산을 해야 되냐면요. 이런 거예요. 여러분 처음에 초기 단계에는 몇만 년에 2배씩 늘어나는 거예요. 그 다음에 두 번째 단계에서는 몇천 년에 2배씩 늘어나고 그러다가 그 후에 몇백 년에 2배씩 늘어나다가 최근에 와서 몇십 년에 2배씩 늘어났다고 해야만 지금 현재 80억 정도 인구를 설명할 수가 있는 거예요. 근데 몇만 년에 2배 늘어났다는 가정이 합리적인 가정이에요? 지극히 비합리적인 가정이에요? 지극히 비현실적이고 비합리적인 어처구니 없는 소설이죠. 그렇죠? 그러니까 이 진화론의 50만 년으로 현재 인구를 설명하려면 이래도 억지고 저래도 억지예요. 근데 대부분의 사람들이 이렇게 구체적으로 계산을 안 해보니까 진화론에서 주장하는 그 연구들에게 속아버립니다. 결국 지금부터 4,500년 전에 대홍수가 있었다는 4,500년 전쯤에 대홍수가 있었다는 것이 인구 증가 계산을 해봤을 때 합리적이다? 너무너무 비합리적이다? 합리적이에요. 인류 역사가 그렇게 길 수가 없어요.
They claim to be real-life raiders of the Lost Ark. A group of Chinese explorers say they found Noah's famed boat, and Sydney-siders will be among the first to see inside. This dark wooden room could rewrite history. The people who found it claim it's a cabin inside Noah's Ark. We are like 99.9% it is Noah's Ark. Yeah. A team of Chinese and Turkish explorers say they discovered the giant boat in 2009. It's buried in ice more than 4,000 metres above sea level on top of Mount Ararat in Turkey. The group carefully recorded their expeditions and want the world to see them. It's the first time to see that, to have the footage. It's the first time. So it's a historical finding. They've since turned their quest for the Ark into a movie. In August, Sydney will be the first city in the world to be taken on a tour inside. Over the years, countless explorers have claimed a similar discovery, and this latest find hasn't silenced the sceptics. But the movie's makers want audiences to come along and decide for themselves. Melinda Nusafora, 10 News. 구약 창세기 1장 태초에 하나님께서 하늘과 땅을 창조하셨느니라. 땅은 형체가 없고 공허하며 어두움이 깊음의 표면에 있으며 하나님의 영은 물들의 표면에서 거니시더라. 하나님께서 말씀하시기를 빛이 있으라 하시니 빛이 있더라. 하나님께서 그 빛을 보시니 그것이 좋았더라. 하나님께서 그 빛을 어두움에서 나누시더라. 하나님께서 그 빛을 낮이라 부르시고 어두움을 밤이라 부르시니라. 저녁과 아침이 되니 첫째 날이더라. 하나님께서 말씀하시기를 물들 가운데 창공이 있으라. 창공으로 물들에서 물들을 나누게 하라 하시니라. 하나님께서 창공을 만드시고 창공 위에 있는 물들에서 창공 아래에 있는 물들을 나누시니 그대로 되니라. 하나님께서 창공을 하늘이라 부르시니라. 저녁과 아침이 되니 둘째 날이더라. 하나님께서 말씀하시기를 하늘 아래의 물들이 한 곳으로 함께 모이고 많은 곳이 드러나라 하시니 그대로 되니라. 하나님께서 마른 곳을 땅이라 부르시고 물들이 함께 모인 곳을 바다들이라 부르시니라. 하나님께서 보시니 그것이 좋았더라. 하나님께서 말씀하시기를 땅은 땅 위에 풀과 씨를 맺는 채소와 그 종류대로 열매 맺는 씨를 가진 나무를 내더라 하시니 그대로 되니라. 땅이 풀과 그 종류대로 씨를 맺는 채소와 그 종류대로 열매 맺는 씨를 가진 나무를 내더라. 하나님께서 보시니 그것이 좋았더라. 저녁과 아침이 되니 셋째 날이더라. 하나님께서 말씀하시기를 낮을 밤에서 나누기 위하여 하늘의 창공에 광명들이 있으라. 그것들로 하여금 징조들과 계절들과 날들과 연도들을 위에 있게 하라. 그리고 광명들은 하늘의 창공에 빛이 되어 땅 위에 빛을 주라 하시니 그대로 되니라. 하나님께서 두 가지 큰 광명을 만드사 큰 광명은 낮을 주관하게 하시고 작은 광명은 밤을 주관하게 하시며 별들도 만드시니라. 하나님께서 그들을 하늘의 창공에 두시고 땅 위를 비추게 하시며 낮과 밤을 주관하게 하시고 빛을 어두움에서 나누게 하시니라. 하나님께서 보시니 그것이 좋았더라. 저녁과 아침이 되니 넷째 날이더라. 하나님께서 말씀하시기를 물들은 생명이 있는 동물들과 땅 위 하늘의 넓은 창공에 나는 새를 풍성히 내라 하시며 하나님께서 큰 고래들과 물들에서 풍성하게 나온 움직이는 모든 생물을 그 종류대로 날개 있는 모든 새들을 그 종류대로 창조하시니라. 하나님께서 보시니 그것이 좋았더라. 하나님께서 그들에게 복을 주시며 말씀하시기를 다산하고 번성하며 바다의 물들에 충만하라. 새들도 땅에 번성하라 하시니라. 저녁과 아침이 되니 다섯째 날이더라. 하나님께서 말씀하시기를 땅은 생물을 그 종류대로 내되 가축과 기어다니는 것과 땅의 짐승을 그 종류대로 내라 하시니 그대로 되니라. 하나님께서 땅의 짐승을 그 종류대로 가축을 그 종류대로 땅 위를 기어다니는 모든 것을 그 종류대로 만드시니라. 하나님께서 보시니 그것이 좋았더라. 하나님께서 말씀하시기를 우리의 형상대로 우리의 모습을 따라 사람을 만들자. 그리하여 그들로 바다의 고기와 공중의 새와 가축과 모든 땅과 땅 위를 기어다니는 모든 기는 것을 다스리게 하자 하시니라. 그리하여 하나님께서 자신의 형상대로 사람을 창조하셨으니
곧 하나님의 형상대로 그를 창조하셨으며 그들을 남자와 여자로 창조하셨느니라. 하나님께서 그들에게 복을 주시고 하나님께서 그들에게 말씀하시기를 다산하고 번성하며 땅을 다시 채우고 그것을 정복하라. 그리고 바다의 고기와 공중의 새와 땅 위에서 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 하나님께서 말씀하시기를 보라, 내가 온 지면 위에 씨 맺는 모든 채소와 씨를 내는 나무의 열매가 있는 모든 나무를 너희에게 주었노니 그것이 너희에게 먹을 것이 되리라. 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 새와 생명이 있어 땅 위를 기어다니는 모든 것들에게 내가 모든 푸른 채소를 먹을 것으로 주었노라 하시니 그대로 되니라. 하나님께서 지으신 모든 것을 보시니 보라, 그것이 아주 좋았더라. 저녁과 아침이 되니 6째 날이더라. 2장. 그리하여 하늘들과 땅이 완성되었고 하늘들의 모든 군상들도 그러하니라. 7째 날에 하나님께서 자신이 만드시던 자신의 일을 끝내시고 자신이 만드시던 자신의 모든 일로부터 7째 날에 쉬시니라. 하나님께서 7째 날을 복주시고 그것을 거룩하게 하셨으니 이는 그날에 하나님께서 창조하시고 지으신 그의 모든 일로부터 쉬셨음이라. 하늘들과 땅이 창조되었을 때 그것들의 내력이 이러하니라. 그날에 주 하나님께서 땅과 하늘들을 지으셨으니 들의 모든 초목이 땅에 있기 전이었으며 들의 모든 채소도 자라기 이전이었으니 이는 주 하나님께서 땅 위에 비를 주시지 않았으며 또 땅을 경작할 사람도 없었음이더라. 다만 땅에서 안개가 올라와서 온 지면을 적시더라. 주 하나님께서 땅의 흙으로 사람을 지으시고 그의 콧구멍에다 생명의 호흡을 불어넣으시니 사람이 살아있는 혼이 되었더라. 또 주 하나님께서 에덴의 동편에 동산을 세우시고 그가 지으신 그 사람을 그곳에 두시며 주 하나님께서 보시기에 즐겁고 양식으로 좋은 모든 나무를 그 땅에서 자라게 하시니 동산 가운데에는 생명나무와 선과 악의 지식의 나무도 있더라. 강이 에덴에서 흘러나가 그 동산을 적시고 그곳으로부터 갈라져서 네 원천이 되었으니 첫 번째의 이름은 피손인데 금이 있는 하윌라의 온 땅을 둘렀으며 그 땅의 금은 좋고 그곳에는 델리엄과 얼룩마노도 있더라. 두 번째 강의 이름은 기온인데 에디오피아의 온 땅을 둘렀더라. 세 번째 강의 이름은 히테켈이라. 그것은 아시리아 동편으로 흐르더라. 네 번째 강은 유프라테스더라. 주 하나님께서 그 사람을 데려다가 에덴의 동산에 두시고 그것을 관리하고 지키게 하시더라. 주 하나님께서 그 사람에게 명령하여 말씀하시기를 동산의 모든 나무에서 나는 것을 내가 마음대로 먹을 수 있으나 선과 악의 지식의 나무에서 나는 것은 먹지 말라. 내가 거기서 나는 것을 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. 또 주 하나님께서 말씀하시기를 남자가 혼자 있는 것이 좋지 않으니 내가 그를 위하여 돕는 자를 지으리라 하시며 주 하나님께서 땅으로부터 들의 모든 짐승과 공중의 모든 새를 지으시고 아담이 어떻게 그들을 부르는가 보시려고 그들을 아담에게로 데려오시니 아담이 모든 생물을 무엇이라고 부르든지 그것이 그 이름이 되더라. 아담이 모든 가축과 공중의 새와 들의 모든 짐승에게 이름을 주었으나 아담이 자기를 위해 돕는 자는 찾지 못하더라. 주 하나님께서 아담을 깊은 잠에 빠지게 하시니 그가 잠드니라. 하나님께서 그의 갈비뼈 중에서 하나를 취하시고 살로 대신 거기를 채우시더라. 주 하나님께서 남자에게서 취했던 갈비뼈로 여자를 지으셔서 그녀를 그 남자에게로 데려오시니 아담이 말하기를 이는 이제 내 뼈들 중에 뼈요 내 살 중에 살이니 그녀를 여자라 부르리라. 이는 그녀가 남자에게서 취해졌음이라 하니라. 그러므로 남자가 자기 아버지와 자기 어머니를 떠나서 자기 아내와 결합하리니 그들이 한 몸이 될 것임이니라. 남자와 그의 아내가 둘 다 벌거벗었으나 부끄러워 아니하더라. 3장. 주 하나님께서 지으신 들의 어떤 짐승들보다도 뱀은 더욱 간교하더라. 그가 여자에게 말하기를 참으로 하나님께서 말씀하시기를 너희는 동산의 모든 나무에서 나는 것을 먹지 말라 하시더냐 하니 여자가 그 뱀에게 말하기를 우리가 동산 나무들의 열매는 먹을 수 있으나 동산 가운데 있는 나무의 열매에 관해서는 하나님께서 말씀하시기를 너희는 그것을 먹지도 말고 만지지도 말라 혹 죽을까 함이라 하셨느니라 하더라. 그 뱀이 여자에게 말하기를 너희가 반드시 죽지는 아니하리라. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희의 눈이 열리고 너희가 신들과 같이 되어서 선과 악을 알게 되는 줄을 하나님께서 아심이라 하더라. 여자가 보니 그 나무가 먹음직하고 보기에도 즐겁고 현명하게 할 만큼 탐스러운 나무인지라 그녀가 거기에서 그 열매를 따서 먹고
그녀와 함께한 자기 남편에게도 주니 그가 먹더라. 그러자 그들의 눈이 둘 다 열려 그들은 자기들이 벌거벗은 줄 알고 무화과 나무 잎을 엮어 자기들의 치마를 만들더라. 그들이 날이 시원할 때에 동산을 거니시는 주 하나님의 음성을 듣고 아담과 그의 아내가 주 하나님의 면전에서 피하여 동산 나무들 사이에 자신들을 숨겼더라. 주 하나님께서 아담을 부르시고 그에게 말씀하시기를 내가 어디 있느냐 하시니 그가 말씀드리기를 내가 동산에서 하나님의 음성을 들었으나 벌거벗었으므로 두려워 숨었나이다 하니 하나님께서 말씀하시기를 내가 벌거벗었다고 누가 내게 말해주더냐 내가 내게 먹지 말라고 명령했던 그 나무의 과실을 내가 먹었느냐 하시니 그 남자가 말하기를 하나님께서 나와 함께 있도록 주신 그 여자가 그 나무의 열매를 내게 주기에 내가 먹었나이다 하더라. 주 하나님께서 여자에게 말씀하시기를 내가 행한 이 일이 어찌 된 것이냐 하시니 그 여자가 말하기를 그 뱀이 나를 속여 내가 먹었나이다 하더라. 주 하나님께서 그 뱀에게 말씀하시기를 내가 이것을 행하였으니 너는 모든 가축과 들의 모든 짐승보다 저주를 받아 내 배로 다닐 것이며 내 평생토록 흙을 먹을지니라. 내가 너와 여자 사이에 또 내 씨와 그녀의 씨 사이에 저기를 두리니 그녀의 씨는 너의 머리를 부술 것이요 너는 그의 발꿈치를 부술 것이라 하시고 여자에게 말씀하시기를 내가 너의 고통과 너의 임신을 크게 늘리리니 내가 고통 가운데서 자식들을 낳을 것이요 너의 바람은 내 남편에게 있을 것이니 남편이 너를 주관할 것이라 하시더라. 또 하나님께서 아담에게 말씀하시기를 내가 내 아내의 음성에 경청한 까닭에 내가 내게 명하여 말하기를 너는 그것을 먹지 말라고 한 그 나무의 열매를 먹었으니 너로 인하여 땅은 저주를 받고 너는 너의 전생의 동안 고통 중에서 그 소산을 먹으리라. 또 땅은 내게 가시나무와 엉겅퀴를 낼 것이요 너는 들의 채소를 먹을 것이며 내가 땅으로 돌아갈 때까지 내 얼굴에 땀을 흘려야 빵을 먹으리니 이는 내가 땅에서 취해졌음이라. 너는 흙이니 너는 흙으로 돌아갈 것이니라 하시니라. 아담이 자기 아내의 이름을 이브라 부르니 이는 그녀가 모든 산자의 어미였음이라. 또 주 하나님께서는 아담과 그 아내에게 가죽으로 옷들을 만들어 그들에게 입히시니라. 주 하나님께서 말씀하시기를 보라 그 사람이 우리 중 하나와 같이 되어 선과 악을 알게 되니 이제 혹 그가 자기 손을 내밀어서 생명나무의 과실도 따서 먹고 영원히 살까 함이라 하시니라. 그러므로 주 하나님께서 에덴의 동산에서 그를 내어보내어 그가 취함을 입은 그 땅을 갈게 하시니라. 그리하여 하나님께서 그 사람을 쫓아내시고 에덴의 동산 동편에 그룹들과 두루 도는 불타는 칼을 놓아 생명나무의 길을 지키게 하시니라. 4장 아담이 자기 아내 이브를 알았더니 그녀가 임신하여 가인을 낳고 말하기를 내가 주로부터 남자를 얻었다 하니라. 그녀가 또 가인의 아우 아벨을 낳았는데 아벨은 양치는 자였으나 가인은 땅을 경작하는 자였더라. 시간이 흐른 후에 가인은 땅에서 나는 열매를 가져와서 주께 제물로 드렸고 아벨도 자기 양떼 가운데서 젖배 새끼들과 그 살찐 것을 가져왔더니 주께서 아벨과 그의 제물은 받으셨으나 가인과 그의 제물은 받지 아니하셨더라. 그러므로 가인이 몹시 경노하고 안색이 변하더라. 주께서 가인에게 말씀하시기를 내가 어찌하여 경노하느냐 어찌하여 내 안색이 변하느냐 내가 바르게 행하면 받아들여지지 않겠느냐 내가 바르게 행하지 아니하면 죄가 문 앞에 엎드리느니라. 죄의 욕망이 내게 있으니 너는 죄를 다스릴지니라 하시니라. 가인이 그의 아우 아벨과 이야기하더라. 그들이 들에 있을 때 가인이 그의 아우 아벨에게 달려들어 그를 죽이니라. 주께서 가인에게 말씀하시기를 내 아우 아벨이 어디 있느냐 하시니 그가 말하기를 나는 모르나이다. 내가 내 아우를 지키는 자니이까 하니 주께서 말씀하시기를 내가 무엇을 하였느냐 내 아우의 핏소리가 땅에서부터 내게 부르짖느니라. 땅이 그 입을 벌려 내 손으로부터 내 아우의 피를 받았으니 이제 너는 땅으로부터 저주를 받으리라. 내가 땅을 경작하여도 이제부터는 내게 그 효력을 내지 않을 것이요 너는 땅에서 도피자와 유랑자가 되리라 하시니라. 가인이 주께 말씀드리기를 내 벌이 내가 감당하기에 너무 크니이다. 보소서 주께서 오늘 지면으로부터 나를 쫓아내시오니 내가 주의 낯으로부터 감추어지리이다. 그리하여 내가 땅에서 도피자와 유랑자가 되리니 나를 만나는 자마다 나를 죽이리이다 하니 주께서 그에게 말씀하시기를 가인을 죽이는 자는 누구라도 안갚음을 7배나 받으리라 하시고
주께서 가인에게 표를 하여 그를 만나는 어떤 사람도 그를 죽이지 못하게 하시니라. 가인이 주의 면전에서 떠나가서 에덴의 동쪽 롯 땅에 거하였더라. 가인이 그의 아내를 알았더니 그녀가 임신하여 에녹을 낳은지라. 가인이 성읍을 세우고 그 성읍의 이름을 자기 아들의 이름을 따라 에녹이라 하였더라. 에녹이 이랏을 낳고 이랏은 무우야엘을 낳고 무우야엘은 무두사엘을 낳고 무두사엘은 라멕을 낳았더라. 라멕이 두 아내를 얻었으니 한 사람의 이름은 아다요 한 사람의 이름은 실라더라. 아다는 야발을 낳았으니 그가 장막에 거하는 자들과 가축을 기르는 자들의 조상이 되었으며 그의 아우의 이름은 유발인데 그는 하프와 오르간을 다루는 모든 자들의 조상이 되었으며 실라 역시 투발카인을 낳았으니 그는 녹과 철로 모든 것을 만드는 자들의 선생이라. 투발카인의 누이는 나아마였더라. 라멕이 아내들에게 말하기를 아다와 실라여 내 음성을 들으라. 너희 라멕의 아내들이여 내 말에 경청하라. 나의 상처 때문에 내가 사람을 죽였고 나의 상함 때문에 청년을 죽였도다. 가인이 7배로 안갚음을 받는다면 진실로 라멕은 77배로다 하였더라. 아담이 그의 아내를 다시 알았으며 그녀가 아들을 낳아 이름을 셋이라 하였으니 그녀가 말하기를 이는 하나님께서 가인이 죽인 아벨을 대신하여 내게 또 다른 씨를 정하셨음이라 하더라. 셋도 아들을 낳았으니 그의 이름을 에노스라 하였으며 그때부터 사람들이 주의 이름을 부르기 시작하더라. 5장. 이것이 아담의 세대들에 관한 책이라. 하나님께서 사람을 창조하시던 날에 하나님의 모습대로 그를 지으셨으니 주께서 그들을 남자와 여자로 창조하셨으며 그들이 창조되던 날에 그들에게 복을 주시며 그들의 이름을 아담이라 부르셨느니라. 아담이 130년을 살며 자기 모습대로 자기의 형상을 따라 아들을 낳아 그의 이름을 셋이라 불렀더라. 셋을 낳은 후 아담의 날들이 800년이었고 아들들과 딸들을 낳았더라. 아담이 살았던 모든 날들이 930년이었고 그가 죽으니라. 셋은 105년을 살고 에노스를 낳았으며 셋이 에노스를 낳은 후 807년을 살며 아들들과 딸들을 낳았더라. 셋의 모든 날들이 912년이었고 그가 죽으니라. 에노스는 90년을 살고 카이난을 낳았으며 에노스는 카이난을 낳은 후 815년을 살면서 아들들과 딸들을 낳았더라. 에노스의 모든 날들이 905년이었고 그가 죽으니라. 카이난은 70년을 살고 마할랄레를 낳았고 카이난은 마할랄레를 낳은 후 840년을 살면서 아들들과 딸들을 낳았으며 카이난의 모든 날들이 910년이었고 그가 죽으니라. 마할랄렐은 65년을 살고 야렛을 낳았고 마할랄렐은 야렛을 낳은 후 830년을 살면서 아들들과 딸들을 낳았으며 마할랄렐의 모든 날들이 895년이었고 그가 죽으니라. 야렛은 162년을 살고 에녹을 낳았고 야렛은 에녹을 낳은 후 800년을 살면서 아들들과 딸들을 낳았으며 야렛의 모든 날들이 962년이었고 그가 죽으니라. 에녹은 65년을 살고 무두셀라를 낳았고 에녹은 무두셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 아들들과 딸들을 낳았으며 에녹의 모든 날들이 365년이었으며 에녹은 하나님과 동행하다가 없어졌더라. 이는 하나님께서 그를 데려가셨음이라. 무두셀라는 187년을 살고 라멕을 낳았고 무두셀라는 라멕을 낳은 후에 782년을 살면서 아들들과 딸들을 낳았으며 무두셀라의 모든 날들이 969년이었고 그가 죽으니라. 라멕은 182년을 살고 한 아들을 낳았으니 그의 이름을 노아라 부르고 말하기를 이 아이는 주께서 저주하셨던 땅으로 인한 우리의 일과 우리의 손의 노고에 관하여 우리를 위로할 것이라 하더라. 라멕이 노아를 낳은 후 595년을 살면서 아들들과 딸들을 낳았으며 라멕의 모든 날들이 777년이었고 그가 죽으니라. 노아는 500세가 되어서 셈과 함과 야펫을 낳았더라. 6장. 아